ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور پرامن حل پر زور دیا۔ پاکستان اور ایران کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، کہیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے ہمراہ وفد نے اسلامی جمہوریہ ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے۔ ISPR کی جانب سے اس حوالے سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 3 روزہ سرکاری دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، جبکہ اس کے ساتھ ان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر کولبیاف، وزیر خارجہ عباس اراکچی اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر سے علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ملاقاتوں میں خطے میں پائیدار امن کے قیام پر توجہ مرکوز کی گئی، خاص طور پر بدلتی ہوئی علاقائی سیکورٹی صورتحال، جاری سفارتی روابط اور ایسے مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا جن کا مقصد خطے میں دیرپا امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسائل کے حل کے لیے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور مسلسل سفارتی عمل کے ذریعے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا، اور اس کے ساتھ ہی فیلڈ مارشل نے ایرانی قیادت اور عوام کی جانب سے دی گئی پرتپاک مہمان نوازی پر بھی اظہار تشکر کیا، اور فیلڈ مارشل نے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور عوام پاکستان کی جانب سے نیک تمناؤں اور خیر سگالی کے جذبات ایرانی قیادت تک پہنچائے، اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ اہم دورہ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے حل کے لیے مذاکراتی عمل کی حمایت اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ جی اچھا غزالہ، کہیے گا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور محسن نقوی نے ایران کا 3 روزہ جو سرکاری دورہ ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے وہ بھی پاکستان اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کوئی تفصیل سامنے آئی؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ خود 12 بیانات دے چکے ہیں، متعدد میڈیا انٹرویوز میں، متعدد پریس کانفرنسز کے دوران سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایران اور امریکہ کسی معاہدے تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر یہ معاہدے پر سگنیچر ہونے کی تقریب ہوتی ہے اور وہ پاکستان اسلام آباد میں ہوئی تو وہ یقینی طور پر اسلام آباد آئیں گے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ تقریب اسلام آباد میں ہوگی اور کیا دونوں ممالک حتمی معاہدے تک پہنچ چکے ہیں اور دستخط تک نوبت آ چکی ہے، اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تاہم اسلام آباد میں ہوتے ہوئے میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے تناظر میں اور جس طرح سے الحمدللہ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے دونوں ممالک اب تک مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں مذاکراتی عمل میں، تو اس حوالے سے جو پاکستان ہے اس نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، جناح کنونشن سینٹر کو ایک دفعہ پھر سجایا جا رہا ہے اور پاکستان اس امن کے عمل کی میزبانی کے لیے مکمل تیار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میزبانی کے لیے مکمل تیار ہے۔ غزالہ نورین، آپ کا بہت شکریہ۔ ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور پرامن حل پر زور دیا۔ پاکستان اور ایران کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس پر بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، کہیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے ہمراہ وفد نے اسلامی جمہوریہ ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے۔ ISPR کی جانب سے اس حوالے سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 3 روزہ سرکاری دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، جبکہ اس کے ساتھ ان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر محمد باقر کولبیاف، وزیر خارجہ عباس اراکچی اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر سے علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ملاقاتوں میں خطے میں پائیدار امن کے قیام پر توجہ مرکوز کی گئی، خاص طور پر بدلتی ہوئی علاقائی
सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी सफारती रवाबित और ऐसे मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया जिनका मकसद खिते में देरपा अमन व इस्तेहकाम को फरोग देना है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मुसलसल सफारती अमल के जरिए पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया और इसके साथ ही फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत और अवाम की जानिब से दी गई पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी इजहार तशक्कुर किया और फील्ड मार्शल ने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात ईरानी क़यादत तक पहुंचाए और दोनों मुमालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का इयादा भी किया। ISPR की जानिब से कहा गया है कि ये अहम दौरा मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के हवाले से पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म की भी अक्कासी करता है। जी अच्छा गजाला, कहिएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ने ईरान का 3 रोज़ा जो सरकारी दौरा है वो मुकम्मल कर लिया है। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस हवाले से कोई तफसील सामने आई? देखिए, इस हवाले से हम जानते हैं कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद 12 बयानात दे चुके हैं। मुतअद्दिद मीडिया इंटरव्यूज में, मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान सवाल का जवाब देते हुए उनका ये कहना था कि अगर ईरान और अमेरिका किसी मुआहिदे तक पहुंच जाते हैं और अगर ये मुआहिदे पर सिग्नेचर होने की तकरीब होती है और वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई तो वो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद आएंगे। तो इस हवाले से क्योंकि अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या ये तकरीब इस्लामाबाद में होगी और क्या दोनों मुमालिक हतमी मुआहिदे तक पहुंच चुके हैं और दस्तखत तक नौबत आ चुकी है, उस वक्त तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम इस्लामाबाद में होते हुए मैं ये आपको जरूर बता सकती हूँ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के तनाजुर में और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सालसी के जरिए दोनों मुमालिक अब तक मजीद आगे बढ़ते जा रहे हैं मुज़ाकराती अमल में, तो इस हवाले से जो पाकिस्तान है उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में इस हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिना कन्वेंशन सेंटर को एक दफा फिर सजाया जा रहा है और पाकिस्तान इस अमन के अमल की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार भी है। ठीक है, पाकिस्तान मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। गजाला नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया। ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातें, इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक खित्ते में पायादार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और पुरअमन हल पर जोर दिया। पाकिस्तान और ईरान के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा भी किया। इस पर बात कर लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। जी गजाला, कहिएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके हमरा वफ्द ने इस्लामी जमहूरिया ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। ISPR की जानिब से इस हवाले से एक एलामिया भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि 3 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की, जबकि इसके साथ उनकी कौमी असम्बली के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कौलबियाफ, वजीर खारजा अब्बास अराकची और खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलहदा मुलाकातें भी हुई। मुलाकातों में खिते में पायदार अमन के कयाम पर तवज्जो मरकूज की गई, खास तौर पर बदलती हुई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी सफारती रवाबित और ऐसे मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया जिनका मकसद खिते में देरपा अमन व इस्तेहकाम को फरोग देना है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मुसलसल सफारती अमल के जरिए पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया और इसके साथ ही फील्ड मार्शल ने ईरानी क़यादत और अवाम की जानिब से दी गई पुरतपाक मेहमान नवाजी पर भी इजहार तशक्कुर किया और फील्ड मार्शल ने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान की जानिब से नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात ईरानी क़यादत तक पहुंचाए और दोनों मुमालिक के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़म का इयादा भी किया। ISPR की जानिब से कहा गया है कि ये अहम दौरा मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के हवाले से पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म की भी अक्कासी करता है। जी अच्छा गजाला, कहिएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ने ईरान का 3 रोज़ा जो सरकारी दौरा है वो मुकम्मल कर लिया है। ये भी खबरें सामने आ रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो भी पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस हवाले से कोई तफसील सामने आई?
देखिए, इस हवाले से हम जानते हैं कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद 12 बयानात दे चुके हैं, मुतअद्दिद मीडिया इंटरव्यूज में, मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान सवाल का जवाब देते हुए उनका ये कहना था कि अगर ईरान और अमेरिका किसी मुआहिदे तक पहुंच जाते हैं और अगर ये मुआहिदे पर सिग्नेचर होने की तकरीब होती है और वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई तो वो यकीनी तौर पर इस्लामाबाद आएंगे। तो इस हवाले से क्योंकि अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या ये तकरीब इस्लामाबाद में होगी और क्या दोनों ममालिक हतमी मुआहिदे तक पहुंच चुके हैं और दस्तखत तक नौबत आ चुकी है, उस वक्त तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम इस्लामाबाद में होते हुए मैं ये आपको जरूर बता सकती हूँ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के तनाजुर में और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सालसी के जरिए दोनों ममालिक अब तक मजीद आगे बढ़ते जा रहे हैं मुज़ाकराती अमल में, तो इस हवाले से जो पाकिस्तान है उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में इस हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर को एक दफा फिर सजाया जा रहा है और पाकिस्तान इस अमल की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार भी है। ठीक है, पाकिस्तान मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। गजाला नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया।